Last class we discussed the different schools under the management of central government. Now today we go to discuss the state government schools under this management. Okay. Here in the same fashion, in the same mode, the state government also implement the so many schools. In that one mainly we go to speak as residential schools. Okay. What is the residential schools? Jilla Parishad schools, Mandal Parishad schools, and local bodies. Local bodies means municipalities and ZPs like that only. Okay. Now we continue the same article in the 1.5, that is point 2. First one it is the central government. Now we come to the point the state government. The central, state and local bodies are running of schools in our country. Here not the different pattern of the schools. They have some better schools are there. Good schools are also there in this three type system. What is three types are here is central government and state government and local bodies are running the schools in good manner throughout the country. Means in our country the schools are in the management system. స్కూల్స్ ఉన్నాయి, అవి రన్ చేస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. ఎక్కడమ్మంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం, స్థానిక, ఈ మూడు కూడా కొన్ని మంచి ని భారతదేశం మొత్తంలో రన్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫెసిలిటేట్ ద ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈస్ రన్నింగ్ ద మెనీ స్కూల్స్ ఫర్ ద చిల్డ్రన్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్. హియర్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద central government schools, he give the review on the before topic. Why central government schools are running is mainly their central government employees transfer from one place to another place for their children purpose. They run the schools for them. That is under the management of MHR. Okay, all these schools are functioning under the application of MHRD. Central government management system, whatever the schools are running there, that is under the application of MHRD. And beside the schools, again this besides means this simultaneous schools are functioning, that they are mentioned to us. Sainik schools and railway schools are under the purview of Defence Ministry and Railway Ministry respectively. Whereas that is mentioned to us the central government employees purpose, the MHRD affiliation, whereas in the Sainik schools that is to be affiliated by the Defence Ministry, whereas railway schools are that is affiliation by the Railway Ministry. These are the three patterns as given to us. Okay, it is given for the central government schools for central government employees that can be under the affiliation of MHRD, whereas Sainik schools can be affiliated by Defence Ministry, whereas railway schools under the Railway Ministry. These are the schools respectively. In the same analogy, means the same model or same strategy, our government, the state government is also running the schools and implementing free and compulsory education to the children. Okay, what is our state government or what is the state government management system? Okay, here the state government management system is provision of the free and compulsory education up to 10th class. Okay, this is the state government policy matter, education policy matter. At the end of 10th class, okay, the children will be given the secondary school certificate, duly conducted board of examination. Okay, each and every one state is having the some boards are there as the SSC board. Gives the for those who have completed their class that comes up, put the examination and get is called as the SSC. For our Telangana state or AP states is giving the secondary school certificate at the end of the 10th class examinations. All these schools are functioning under the state government and local bodies. These schools, whatever you told the state government policy లో ఉన్నటువంటి schools అన్ని కూడా run by the state government and local bodies. Local bodies management system లో functioning ఉంటుంది. All these schools are within the access to poor
and downtrodden children, providing quality education to them. Okay, the anni schools kuda, all the schools are, why do are implementing and organizing this functioning of the school, what purpose are free and compulsory education, those who have the poor children or poor parents children, and downtrodden means డిప్రైవ్డ్, అంటే తెలుగులో ఏంటంటే అనగారిన వర్గాలు అంటారు. అనగారిన వర్గాలకి ఏంటి సార్ అంటే గివ్ ద ప్రొవిజన్ సచ్ ఏ చిల్డ్రన్, టు గివ్ ద ప్రొవిజన్ ఫర్ దెమ్ వాట్స్ ఆర్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్. ఈ యొక్క స్కూల్స్ ని ఎందుకు రన్ చేస్తున్నాం అంటే నాణ్యమైన విద్యను అందిస్తుంది అంటున్నాడు. ఎవరికమ్మంటే యూ హ్యావ్ ద పూర్ ఫైనాన్షియల్లీ, ఎకనామికల్లీ దే బికమ్ ద పూర్, సచ్ ఏ క్యాండిడేట్స్, ఫర్ సచ్ ఏ క్యాండిడేట్స్ ఇట్ ఈస్ ద functioning these schools. Okay, that is the quality education purpose they are doing the things. Along with these schools, ఇంకా దీంతో పాటుగా కూడా డిసైడ్ అన్న ఒకటే along with these schools. Along with these schools means whatever you discuss the state government schools as well as the local body schools. In that one, we can take the what the things are private schools. In that private schools, aided schools and aided schools, unaided private recognized schools are providing the education to the children. Okay, వీళ్ళకి ఇంకెవరు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారమ్మంటే ప్రైవేట్ స్కూల్స్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి. ఆ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ టైప్ ఏంటమ్మంటే ఎయిడెడ్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఆర్ దేర్, unaided private schools are there that also provide for the childrens. ఓకే, ఈ చిల్డ్రన్స్ కి ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. స్టేట్ గవర్నమెంట్ లో ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేసేది టూ టైప్స్ చెప్తున్నారు. ఒకటి ఏంటమ్మా అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో ఉంది. అదర్ వన్ ఇట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ దట్ వన్ సార్ అంటే దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ హియర్ ఈస్ ప్రైవేట్ ఎయిడెడ్ అన్ఎయిడెడ్ రికగ్నైజ్డ్ స్కూల్స్ ప్రొవిజన్ చేస్తున్నాయి. ఎందుకు ఏంటమ్మా అంటే క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్ చేయడానికి వీళ్ళందరూ ట్రై చేస్తున్నారు. అండర్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో ఫంక్షనింగ్ ఉన్నాయి. ఆల్ ది స్కూల్స్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ప్రీ లాంగ్వేజ్ ఫార్ములా 6th class onwards. Okay, whatever you know this one, the 3 language formula, that is what sir, local language, so that is called as the regional language and national language and international language. 3 language formula is implemented at 6th class onwards in the schools, and final examinations are being conducted by the director of government examination in the states. Okay, every state is having the directors. Such a directors are go to conduct these examinations. The government of examinations in the state. Okay, each and every one state has the director DSC and director of school education. The director of school education, each and every one state, they go to conduct these examinations. Conducted by the director of government examinations in the state. Final ga private schools కాదు ఇక్కడ, గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కి డైరెక్టర్ ఉంటాడు. ఆ స్టేట్ డైరెక్టర్ ఎవరైతే ఉంటారో కన్సర్న్డ్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తారు. ఏంటమ్మా అంటే దీని ఎగ్జామినేషన్స్. ఓకే, ఆల్ ద స్కూల్స్ అండర్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ మేనేజ్మెంట్ హ్యావ్ ద తెలుగు యాజ్ ద మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఓకే, యూ నో దిస్ వన్ ప్రాక్టికల్లీ. whatever the present scenario, whatever the government schools all running, what the instruction of or teaching method is, that is in the medium of instruction is Telugu only. However, some schools are functioning with the English medium. Doubt వస్తుంది సార్, కొన్ని స్కూల్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం లో రన్ అవుతున్నాయి కదంటే ఎస్ యు ఆర్ రైట్. సమ్ స్కూల్స్ ఆర్ ఫంక్షనింగ్ అండర్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద ఇంగ్లీష్ మీడియం. ఆ స్కూల్స్ కూడా మెన్షన్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ. In order to facilitate the children whose parents are settled in Indian from Western countries, okay, in India some parents are settled in the Eastern countries. So you know Eastern countries, students. Some schools are running with the English medium schools, that they are called the Anglo-Indian schools. For these children, those who are settled in the Western area, such as students, okay, ఈస్టర్న్ ఏరియా కంట్రీస్ లో ఉన్నటువంటి ఆ చిల్డ్రన్స్ కి ఈ ఆంగ్లో ఇండియన్ స్కూల్స్ రన్ చేస్తున్నారు. దీనికి ఫండింగ్ గానీ, సూపర్విజన్ గానీ, మానిటరింగ్ గానీ, స్పెషల్ ఆఫీసర్స్, స్పెషల్ రిక్రూట్మెంట్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ స్పెషల్. ఓకే, ది స్కూల్స్ ఆర్ ఆంగ్లో ఇండియన్ స్కూల్స్ ఆర్ సింప్లీ యూ స్పీక్ యాజ్ missionary schools are running under the English medium instruction. Okay,
and they are under the control of government and the budget is providing the state government funds. ఓకే, ఈ స్కూల్స్ ఎవరి కంట్రోల్లో ఫంక్షనింగ్, ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారమ్మంటే సేమ్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్. కన్సర్న్డ్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా స్పెషల్ ఆఫీస్ రిక్రూట్మెంట్ చేసి దాన్ని ప్రాపర్ వేలో డిజైన్ చేసి రన్ చేయడం జరుగుతుంది. అండర్ ద వాట్స్ ఆర్ వన్ మోర్ స్కూల్ యాజ్ మెన్షన్ టు హెల్త్. ఇప్పుడు మీకు 3 ఐడియా వచ్చింటాయి. స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో కొన్ని స్కూల్స్ ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ మేనేజ్మెంట్, ఇది కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్ మేనేజ్మెంటే. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటమ్మంటే ప్రైవేట్ అండ్ ఎయిడెడ్ అన్ఎయిడెడ్ ప్రైవేట్ రికగ్నైజేషన్ స్కూల్, ఆ సిస్టమ్ లో కొన్ని స్కూల్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఈస్టర్న్ కంట్రీస్ లో ఉన్నటువంటి చిల్డ్రన్స్ కొరకి ఆంగ్లో ఇండియన్ స్కూల్స్ రన్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ ఆల్సో అండర్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. ద గవర్నమెంట్ ఆల్సో ఫండింగ్ టు దెమ్. ఫండింగ్ మీన్స్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్. ఓకే, అండ్ మానిటరింగ్ సూపర్విజన్ ఆల్సో గవర్నమెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ద స్కూల్స్ ఆర్, ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ మనం చెప్పుకున్నామో దట్ ఆల్ ద వాట్ ఎవర్ ద స్కూల్స్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఏంటో చెప్తున్నాడు. అండర్ ద జిల్లా పరిషత్, మండల్ పరిషత్, municipal corporations, gurukulas, social welfare and model schools are under the director supervision and affiliation of the state government. Okay, state government lo ivanni kuda state government affiliation lo unnayi, state government monitoring functioning system lo unnayi ani cheptunnaru. Under the control of this state government system lo these schools are there. What schools are there, sir? Jilla Parishad schools, Mandal Parishad schools, municipal corporation schools, gurukulas, or you say that one residential schools, or social welfare schools and model schools. Recently ఒక 5-6 years back model schools established చేసింది. These schools are under the government of the state government school. State government school ఏమున్నాయంటే don't confuse and here it is. ఇంకా డిఓ schools అంటారు. వాట్ మే సింప్లీ యూ స్పీక్ యాజ్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అని కూడా అంటారు. ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు, కొన్ని స్కూల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇబ్రహీంపట్నం దగ్గర ఉన్న స్కూల్ ఏంటమ్మంటే అది అండర్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద డిఓ కంట్రోలింగ్ లో ఉంటాయి. కొన్ని స్కూల్స్ డిఓ కంట్రోల్ ఉంటాయి. ఆ స్కూల్స్ ఏమంటారు అంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అంటారు. జెడ్పీ కంట్రోల్ ఉంటాయి కాబట్టి జిల్లా పరిషత్ స్కూల్స్. ఈ జిల్లా పరిషత్ స్కూల్స్, మండల పరిషత్ స్కూల్స్, మున్సిపల్ స్కూల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటమ్మంటే లోకల్ బాడీ సిస్టమ్ లో ఉంటాయి. గవర్నమెంట్ లోనే ఉంటాయి, లోకల్ బాడీ. వేరే గురుకులాస్ అండ్ రెసిడెన్షియల్ సోషల్ వెల్ఫేర్ స్కూల్స్ అనేది ఇది ఒక సొసైటీ కింద ఫంక్షనింగ్ అవుతుంది. దీస్ ఆర్ ద మెన్షన్ టు ద గవర్నమెంట్ అండర్ ద మేనేజ్మెంట్. సమ్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ సెల్ఫ్ అటానమస్ బాడీస్ ఫర్ రన్నింగ్ ద స్కూల్స్. కొన్ని స్కూల్స్ సెల్ఫ్ అటానమస్ స్కూల్స్ కూడా ఉంటాయి. మనం చూస్తుంటాం చూడండి, కొన్ని చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అంటుంటాం. చారిటబుల్ ట్రస్ట్ కింద రన్ చేసే స్కూల్స్ అన్ని కూడా ఎట్లుంటాయనమంటే అటానమస్ స్కూల్స్ ఉంటాయి. The transfer and appointments will be done by the Service Commission, where the appointment in the order school will be taken up by the DSE. ఇక్కడ ఈ యొక్క ఎంప్లాయీస్ కి ఈ అండర్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ సిస్టమ్ లో ఈ ఎంప్లాయీస్ యొక్క ట్రాన్స్ఫర్స్ కానీ వాళ్ళ యొక్క ప్యాటర్న్ అవన్నీ కూడా హూ లుక్ ఆఫ్టర్ సార్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ డిస్ట్రిక్ట్, ఇంటర్నల్ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఒక డిఎస్సి ఉంటుంది, డిస్ట్రిక్ట్ సెలక్షన్ కమిటీ. ఆర్ వీళ్ళన్నా అవి చేస్తారు, లేకపోతే సర్వీస్ కమిషన్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ స్టేట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద సర్వీస్ కమిషన్. మనం చేస్తాం చూడండి. ఇంతకు ముందు ఏముందామంటే ఏపీ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఉండే, ఇప్పుడు ఆ బైఫర్కేట్ అయింది కాబట్టి తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ సిస్టమ్ కింద దీన్ని రన్ చేస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళ యొక్క ట్రాన్స్ఫర్స్ కానీ ఏవైనా కానీ. దిస్ ఈస్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో ఏంటి ఎందుకొరకు ఫంక్షనింగ్ అవుతుందమ్మా అంటే ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ పాలసీ మ్యాటర్ ఏంటమ్మా అంటే మీరు ఏదైనా కరికులం చెప్పుకోండి. ఎన్పి 2020 కరికులం కూడా ఏంటి సార్ అంటే ప్రొవిజన్ ఆఫ్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ పూర్ అండ్ డౌన్ ట్రాడెన్ చిల్డ్రన్స్. ఫర్ దట్ పర్పస్ ది స్కూల్స్ ఆర్ రన్నింగ్ అండర్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద state government system. That is what you say, sir. Jilla Parishad schools, Mandal Parishad schools, or municipal schools and social welfare schools ఇవన్నీ కూడా రన్ అవుతాయి. వీళ్ళ ట్రాన్స్ఫర్స్ అన్ని కూడా సర్వీస్ కమిషన్ మ్యాటర్స్ లో ఉంటది. సర్వీస్ కమిషన్ చేతిలో ఉండొచ్చు. ఇట్ మే బి ద ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్ సెలక్షన్ కమిటీలో ఉంటుంది. మెయిన్ హైయర్ అథారిటీ ఏంటంటే ఆ యొక్క డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ కు ఉంటుంది మేజర్ రోల్.
main significance role. And one more thing it has mentioned to the funding and financial supervision monitoring system for those who have the Eastern countries children's scheme. They established the government is the Anglo-Indian schools are run for them. Next we come to the point of view. The next article goes to the రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్. మీ తెలుగులో ఏంటమ్మంటే ఆశ్రమ పాఠశాలలు అంటారు. ఈ ఆశ్రమ పాఠశాలలో ఎట్లా సొసైటీ ఫామ్ అయింది, ఏమేమి స్కూల్స్ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాడు. మెయిన్లీ వీ హ్యావ్ టు స్పీక్ యాజ్ 2 schools ఆర్ దేర్. వన్ ఈజ్ ద ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ సోషల్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ సిస్టమ్. అందులోనే ట్రైబల్ లో బోత్ ఆర్ కమింగ్ ఎస్సీ అండ్ ఎస్టీస్. వన్ మోర్ థింగ్ బ్యాక్వర్డ్ స్కూల్ సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ స్కీమ్. ఈ 2 schools ఎక్కువగా కూడా రన్ చేస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. How we go to take this article and we discuss now. In order to social economic justice to the poor and talented rural children. Okay. In the same మనం చెప్పాను చూడు, నవోదయ విద్యాలయ సమితి ఇన్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పాలసీ ఏంటమ్మంటే పూర్ అండ్ డిప్రైవ్డ్ కమ్యూనిటీస్ లో ఉన్నటువంటి రూరల్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి టాలెంటెడ్ చిల్డ్రన్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీని బ్రాటప్ చేయడానికి ఈ స్కూల్స్ రన్ చేస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. దీస్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ in order to do social economic justice కావాలి. whom to serve? those who have the poor talented rural area children. ఆ రూరల్ ఏరియా చిల్డ్రన్స్ కి ఈ యొక్క ఏంటమ్మంటే సోషో ఎకానమిక్ జస్టిస్ కావట్లేదు కాబట్టి వాళ్ళకి ఈ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అప్పుడు ఆన్ ద డే Telangana and Andhra Pradesh didn't bifurcate. Before that period, the government of AP, Andhra Pradesh, established the AP Residential Education Institution Society in the 1972, an autonomous body with the secretary to the government, the education department as a chairman. Okay, ఇది పరిస్థితి. ఇక్కడ ఏం సార్ అంటే the AP Residential ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సొసైటీ ఫామ్ అయింది 1972లో. దీనికి చైర్మన్ ఎవరమ్మంటే ద సెక్రటరీ, గవర్నమెంట్ సెక్రటరీ ఉంటారు, అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ ఉంటాడు, ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ చైర్మన్. ఓకే, వీరు చైర్మన్ గా ఉంటారు. లాటర్ త్రూ GOMS నంబర్ 363 ఎడ్యుకేషనల్ SSCEI డిపార్ట్మెంట్ డేటెడ్ 12 September 1988, ద మినిస్ట్రీ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. ఈ యొక్క జిఓ నంబర్ ప్రకారంగా దీనికి చైర్మన్ గాని ఇన్ఛార్జ్ ఎవరమ్మా అంటే ఆ కన్సర్న్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ఉంటాడు. వాట్ ఈస్ సార్ 12 September 1988. లాటర్ త్రూ GOS నంబర్ 363 ఎడ్యుకేషనల్, దట్ ఈస్ సోషల్ SSCEI ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ డిపార్ట్మెంట్. వీడు ఇచ్చిన డేట్ అంటే మినిస్టర్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. ఓకే, ఆ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ఇన్ఛార్జ్ గా ఉంటాడు అని చెప్తున్నాడు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ డెసిగ్నేటెడ్ యాజ్ ద చైర్మన్ అండ్ సెక్రటరీ టు ద గవర్నమెంట్, ద ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ డెసిగ్నేటెడ్ యాజ్ ద వైస్ చైర్మన్. ఇంకా ఈ బాడీలో ఏంటమ్మా అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఏం చేశారమ్మా అంటే వాళ్ళు డెసిగ్నేషన్ ఇచ్చాడు, 3 డెసిగ్నేషన్స్ ఇచ్చారు. ఏంటి సార్ అంటే చైర్మన్ ఉంటాడు, ఆ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్, ద గవర్నమెంట్ అపాయింట్మెంట్ చేసినటువంటి సెక్రటరీ ఉంటాడు, తర్వాత ఇంకోటి ఎవరు ఉంటాడు అంటే వైస్ చైర్మన్ కూడా ఉంటారు. ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ సొసైటీ ఈస్ వెస్టెడ్ విత్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ గవర్నర్స్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ 22 members. ఈ యొక్క రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ సిస్టమ్ లో ఏం సార్ అంటే ఈ మేనేజ్మెంట్ సొసైటీ ఇంకా 22 members ని అపాయింట్మెంట్ చేసుకుంటుంది అని చెప్తున్నాడు. ఏది సార్ అంటే ద రెసిడెన్షియల్ సొసైటీ ఈజ్ అపాయింటెడ్ ద 22 members. వీళ్ళతో పాటుగా 22 members ని అపాయింట్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ స్టార్టెడ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. అంటే మనం బైఫర్కేషన్ కాకముందు ద స్కూల్ ఈజ్ స్టార్టెడ్ ఎట్ ద వాట్స్ ఆర్ నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ సర్వే. ఓకే, టు క్యాటర్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ పీపుల్స్ డ్యూరింగ్ 71-72 ఇన్ బిల్డింగ్ ల్యాండ్ డొనేటెడ్ బై ద సర్వోదయ ట్రస్ట్ బోర్డ్. 1971-72లో సర్వోదయ వాళ్ళు ట్రస్ట్ బోర్డు వాళ్ళు ఈ ల్యాండ్ డొనేట్ చేశారు. ఆ ఏరియాలో ఉన్నవాళ్ళు సర్వే ఏరియా అంటారు. ఇప్పుడు కూడా ఉంది ఆ స్కూల్. ఇక్కడ మీకు నాగార్జున స్కూల్, నాగార్జున సాగర్ దగ్గర ఉంటుంది సర్వే అనే విలేజ్ లో. ఆ సర్వే అనే విలేజ్ లో ఏం చేశారమ్మంటే 71-72లో సర్వోదయ బోర్డు వాళ్ళు డొనేట్ చేసిన ల్యాండ్ లో ఇది ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. విచ్ వన్ సార్ ద ఫస్ట్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఓకే, ఇది డొనేట్ చేసి ఆ విధంగా స్కూల్ రన్ చేశారు. టు ఫెసిలిటేట్ ద మెయింటైన్ ఆఫ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ద నార్మల్ రిస్ట్రైన్, the government department
the government have constituted AP Residential School Society registered Hyderabad during April 1972. నేను చెప్పాను కదా ఇది సొసైటీ ఏపీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ సొసైటీ రిజిస్టర్ అయింది ఏంటమ్మా అంటే గవర్నమెంట్ పేరు మీద. ఎప్పుడు సార్ అంటే ఏప్రిల్ 1972లో అది రిజిస్టర్ అయినటువంటి ఈ సొసైటీ యాక్ట్ కింద పనిచేస్తుంది. అండ్ పర్మిటెడ్ ద ఓపెనింగ్ ఆర్ 2 more residential schools in other 2 regions in the state, Padikonda in Guntur and district and Kodigannagalli in Anantapur. ఈ యొక్క ఏపీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ సొసైటీ యాక్ట్ 1972లో ఇది ఏం చేసిందమ్మంటే ఆ యొక్క ప్యాటర్న్ లో ఇంకా 2 more schools ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్ దట్ వన్. ఒకటి ఏంటమ్మంటే గుంటూరులో తాడికొండ అనే విలేజ్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఈ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్. ఏది సార్ అంటే ఏపీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ సొసైటీ హైదరాబాద్, దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ అక్కడ ఉన్నది. అదేం చేసిందమ్మంటే తాడికొండలో ఒక గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్ తాడికొండలో ఒక స్కూల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది, కొడిగెనహల్లి అనంతపూర్ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఒక స్కూల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది, తెలంగాణలో ఒక స్కూల్ ఎస్టాబ్లిష్. మొత్తము 3 schools రన్ అయినాయి. ఎప్పుడమ్మా అంటే 1971 to 72 పీరియడ్. దట్ ఈస్ ద ఆంధ్రప్రదేశ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ సొసైటీ వాడు హైదరాబాద్ వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. ఏంటి సార్ అంటే 3 schools ఆర్ రన్. Later the government have decided to extend the scheme of intermediate level and permitted to opening of residential junior college at Nagarjuna Sagar in 1975. Okay, the AP Residential School Society ఇంకేం చేసింది సార్ అంటే up to not a 10th class, it is the extended the school up to +2 level, intermediate level వరకు ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తుంది ఈ 3 schools లో. ఫస్ట్ నాగార్జున సాగర్ లో ఏపీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ స్టార్ట్ చేస్తుంది 1975. ఓకే, అది చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు. ద గవర్నమెంట్ హ్యావ్ డిసైడ్ టు ఎక్స్టెండ్ ద స్కీమ్. ఈ స్కీమ్ ని ఎక్స్టెండ్ చేసింది. ఎక్కడికి ఎక్స్టెండ్ చేసిందమ్మంటే ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్, పర్మిటెడ్ టు ఓపెనింగ్ ఆఫ్ రెసిడెన్షియల్ జూనియర్ కాలేజ్ ఎట్ నాగార్జున సాగర్ ఇన్ 1975. ఎట్ ప్రజెంట్ ద సొసైటీ ఈజ్ మేనేజింగ్ ద 123 schools, the junior college, 13 junior colleges and 1 degree college, 220 KGBV schools ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. టోటల్లీ ద ప్రజెంట్ సినారియో ఇన్ దిస్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ సొసైటీలో ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఈ డేటా ఇవ్వండి మీరు. ఏంటి సార్ అంటే ప్రజెంట్ సొసైటీ ఈజ్ మేనేజింగ్ 123 schools, 1, 2, 3 ఆ నంబర్ జ్ఞాపకం పెట్టుకోవచ్చు. 1, 2, 3 తర్వాత ఏంటమ్మంటే 13 junior colleges, 1 degree college is running and 220 KGBVs. KGBVs, do you have idea about the KGBVs? It is for only girls. Kasturiba Gandhi Balika Vikas KGBV schools ఎన్నమ్మంటే 220 schools రన్ చేస్తుంది అండర్ ద ఏపీ రెసిడెన్షియల్ సోషల్ రెసిడెన్షియల్ యాక్ట్ సొసైటీ కింద 220 schools KGBV schools. That is means by the Kasturiba Gandhi Balika Vikas. It's for only girls only. Girls residential schools are running. This is the residential school system. What is the admissions of the schools? Now, ఈ schools లో residential schools ఎట్లా సొసైటీ ఫామ్ అయింది, ఏ schools ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది. Now we go to the admissions of the students. ఓకే, ఇది రాయాల్సి వస్తుంది మీరు. వాట్ ఈస్ ద రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ సిస్టమ్ అంటే ఆ 3 schools ఎస్టాబ్లిష్ చేసిండు ఆ 71-72లో. ఓకే, ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద సర్వే నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్. later it is established the 2 things. One is Tadikonda at Guntur district and Kadigannavalli in the Anantapur district. Later it is extended the intermediate level and మీరు ఆ డేటా జ్ఞాపకం రాయండి లేకపోతలేదు. బట్ ఇట్ ఈస్ ద రన్ అండర్ ద వాట్స్ ఆర్ ఏపీ సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ సొసైటీ. ఓకే, అందులో రన్ చేశారు. అడ్మిషన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్, వీళ్ళ అడ్మిషన్ ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంది? ద అడ్మిషన్ ఇన్ టు ద 6th to 8th classes only be undertaken every year on the basis of entrance test. 6th to 8th class, ఈ 6th, 7th, 8th ఈ 3 years కి ఏంటమ్మంటే ఎంట్రన్స్ కండక్ట్ చేస్తుంది. ద అడ్మిషన్ into 5th to 8th, sorry, not 6th, 5th to 8th class only be taken every year on the basis of entrance base మీద వాడు అడ్మిషన్ ఇస్తారు. The rural students who are qualified in 4th class are eligible for admission and the students who are passed in 7th class are eligible to prepare for the entrance test into the 8th class. 2 మోడ్లో కండక్ట్ చేస్తుంది. 4th class పాస్ అయిన స్టూడెంట్స్ అందరు రూరల్ ఏరియాస్
they go to write the 5th class entrance examination. All 5th lo join అవుతారు. 7th class completed candidates, they go to write the appear for the examination. They go to join in the 8th class. The admissions will be made on the basis of merit in the entrance test. Okay, the admission is given by the meritorious pattern. The constitutional reservation we apply in the admissions. Okay, our Indian constitution ఏదైతే ప్రొవిజన్ చేసిందో ఆ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ బేస్ చేసుకొని ఆ రిజర్వేషన్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. చెప్తారు కదా, ఎస్టీకి 15%, ఎస్టీకి 7.5% ఆ ప్యాటర్న్ అంటూ ఉంటుంది. ద స్టూడెంట్ విల్ ప్రొవైడ్ ద ఫ్రీ బోర్డింగ్ అండ్ లాడ్జింగ్ అండ్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ది స్కూల్స్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద స్కూల్స్ ఆర్ దేర్, అక్కడ ఎస్ఎస్సి వరకు ఉంటే ఎస్ఎస్సి వరకు, ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఉంటే ఇంటర్మీడియట్ వరకు, మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్ కూడా అగైన్ దే గో టు రైట్ ద ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్. అదే ఏపీ రెసిడెన్షియల్ జూనియర్ కాలేజ్ వాటికి ఎంట్రన్స్ రాయాలి అంటే ఇప్పుడు మీరు 3 ఎంట్రన్స్ రాయాల్సి వస్తుంది. వన్స్ దే రైట్ ద 4th క్లాస్ ఎంట్రన్స్, దే గో టు స్టడీ అప్ టు 10th. ఆర్ 8th లో వాడు 8th లో జాయిన్ కావాలంటే దే గో టు ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 7th క్లాస్ దే గో టు రైట్ ద థింగ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్. ఈ విధంగా రాసి ఇంటర్మీడియట్ లో మళ్ళీ రాయాల్సి వస్తుంది. దే గో టు టేకెన్ అకార్డింగ్ టు ద రిజర్వేషన్ పాలసీ, దే టేక్ ద అడ్మిషన్. ఇక్కడ మెయిన్ పర్పస్ ఏంటమ్మంటే, ఇక్కడ క్రైటీరియా ఏంటమ్మంటే ఫ్రీ బోర్డింగ్, లాడ్జింగ్ అండ్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవిజన్ బై ద అండర్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ సొసైటీ. What is the aims and objectives of residential school system, RSS, Residential School Society? To establish, maintain and control and manage residential schools and the colleges for the talented and meritorious children belonging to the scheduled caste and others and residing with the state of Andhra Pradesh, and to do all acts and things and necessary for the conducive promotion of the schools, such as schools and colleges. ఇక్కడ ఏంటమ్మా అంటే, ఇక్కడ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటమ్మా అంటే స్కూల్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఈ స్కూల్స్ మెయింటైన్ చేయాలి ప్రాపర్ వేలో. మెయింటైన్ చేసి ఏం చేస్తారంటే టాలెంటెడ్ అండ్ మెరిటోరియస్ చిల్డ్రన్ బిలాంగింగ్ టు ద షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ అండ్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ అండ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఏపీ, స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి ఏపీస్ లో ఉన్నటువంటి క్యాండిడేట్స్ కి వాళ్ళకి కావాల్సిన నెసరీ యాక్షన్స్, యాక్టివిటీస్ అన్ని ప్రొవిజన్ చేసి ఫేవరబుల్ ప్రమోషన్ ఇవ్వాలి అంటున్నాడు. వాడు ఈవెన్ దో ఎలా ఉన్నప్పటికీ కూడా దే గివ్ ద ప్రొవిజన్ ఫర్ ద కండసివ్ ప్రమోషన్. కండసివ్ మీన్స్ ఫేవరబుల్ ప్రమోషన్ ఇవ్వాలి అంటున్నాడు. ఈ స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్ ఏం సార్ అంటే వాళ్ళని ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీని, ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ అనే వర్డ్ ఉంది కదా, దాన్ని బ్రాటప్ చేస్తారు. తర్వాత వాళ్ళకి సఫిషియెంట్ ప్రమోషన్ కూడా ప్రొవిజన్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ రన్ అవుతాయమంటే రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ సొసైటీ యాక్ట్ ప్రకారంగా వీటిని రన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎస్టాబ్లిష్మెంట్, మెయింటైన్ అండ్ కంట్రోలింగ్ అండ్ మేనేజింగ్ అది స్కూల్స్ అండ్ కాలేజ్. దేని కొరకమ్మంటే టాలెంటెడ్ అండ్ మెరిటోరియస్ చిల్డ్రన్స్ బిలాంగింగ్ టు ద షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ అండ్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్. షెడ్యూల్ ట్రైబ్ లో ఉన్నటువంటి పిల్లల్లో దాగి ఉన్నటువంటి నిద్రాణమైనటువంటి ప్రతిభా పాఠవాల్ని బయటకు తీస్తారు. దానికి సంబంధించి ప్రమోషన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ పాయింట్, టు అప్లియేట్ అండ్ అకార్డ్ రికగ్నైజేషన్ టు సిమిలర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్ ఎస్టాబ్లిష్ అండ్ రన్ బై ఎనీ సొసైటీ అండ్ ప్రైవేట్ పర్సన్స్ ఇన్ ద స్టేట్. ఓకే, ఇంకా వేరే వాళ్ళు కూడా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ సిస్టమ్స్ పెట్టుకుంటే దీని పర్మిషన్ తీసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. కొన్ని హాస్టల్స్ ఉంటాయి కదా, ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఆ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ సిస్టమ్ వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే దే టేక్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ సొసైటీ యాక్ట్స్, నామ్స్ ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. అదే చెప్తున్నారు, కాలేజెస్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండ్ రన్ బై ఎనీ సొసైటీ అంటే ఎవరైనా ప్రైవేట్ పర్సన్స్ ఇన్ ద స్టేట్. ఓకే, వీటి దీని అప్లికేషన్ తీసుకోవాలి అంటున్నారు. అప్లియేటెడ్ అండ్ అక్రిడేషన్ రికగ్నైజేషన్ ఇంటూ సిమిలర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్. ఓకే, ఈ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ సిస్టమ్స్ లో నామ్స్ ఏం ఫాలో అవుతున్నాయో అవి ఫాలో అప్ చేసి ఆ విధంగా అప్లికేషన్ తీసుకోవాలంటే ఎవరైనా అటానమస్ అని ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చేసేవారు. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఆబ్జెక్టివ్. టు ప్రిపేర్ అండ్ ఇంట్రడ్యూస్, సూపర్వైజ్ అండ్ మాడిఫై ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ ద కరికులం, syllabi, other programs and conduct examinations for the people in the residential schools and colleges established by or affiliated to recognize by the society.
ఈ సొసైటీ డిసైడ్ చేస్తుంది అనమాట. వీళ్ళకి ఏం డిసైడ్ చేస్తారంటే వాళ్ళ ఎగ్జామినేషన్స్ కానీ, యాక్టివిటీస్ కానీ, తర్వాత వాళ్ళ కరికులం కానీ, సిలబస్ కానీ, ఇంకా ఏ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ అప్ టు డేట్, టైం టు టైం వాళ్ళ అన్ని కూడా సొసైటీ, ఏ సొసైటీ సార్ అంటే రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ సొసైటీ, RSS వాడి మానిటరింగ్ సిస్టమ్ లో ఇవన్నీ రన్ అవుతాయి అంటున్న షో. దట్ ఈస్ ద అనదర్ ఆబ్జెక్ట్ టు ప్రిపేర్. వాళ్ళని తయారు చేయడం, ఏదైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలన్నా, సూపర్వైజ్ అంటే కంట్రోల్ చేయడం, మాడిఫైయింగ్ ఏదైనా చేంజెస్ అకరెన్స్ ఉంటే టైమ్ టు టైమ్ ద కరికులం, సిలబస్, ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ కండక్టెడ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ద పీపుల్స్ ఇన్ ద రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ఆర్ అప్డేటెడ్ బై రికగ్నైజ్డ్ బై ద సొసైటీ. ఈ సొసైటీ సిస్టమ్ లో వీడి ఆధ్వర్యంలోనే, వీడి ఫంక్షనింగ్ లో రన్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. ఎవరు సార్ అంటే ఆ గవర్నమెంట్ సెక్రటరీ ఎవరు ఉంటాడో వాని ఫంక్షనింగ్ సిస్టమ్ లో వాడు సూపర్విజన్ మానిటరింగ్ చేస్తాడు. ఇక్కడ ఏంటంటే మన తెలంగాణకి IPS ఆఫీసర్ ప్రవీణ్ కుమార్ ఉన్నాడు. మీరు నెట్ లో చూడండి, ఆయన సెక్రటరీ ఉన్నాడు. ఆయన సెక్రటరీ కమ్ చైర్మన్ ఆఫ్ ద తెలంగాణ స్టేట్ సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ సిస్టమ్ లో ఈయన ఆధ్వర్యంలో ఇవన్నీ జరుగుతాయి. ఏంటంటే ప్రోగ్రామ్స్ కానీ, యాక్టివిటీస్ కానీ, కరికులం ఇంప్లిమెంటేషన్ కానీ, సిలబస్ కానీ, మోడిఫికేషన్స్ కానీ, నెసెసిటీ చేంజెస్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డన్ బై ద అండర్ ద సొసైటీ ఆర్ చైర్మన్ ఆఫ్ ద సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ పాయింట్, to organize and conduct the study courses, conferences, lectures, seminars and workshops, study tours and the like for the benefit of the staff and students of the residential schools and colleges. ఈ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ అండ్ కాలేజెస్ లో ఏంటి సార్ అంటే దీని యొక్క బెనిఫిట్స్ ఇద్దరికి బెనిఫిట్స్ అవుతాయి అంటున్నారు. హూమ్ టు బెనిఫిట్స్ ఆర్ బోత్ ద స్టాఫ్ అండ్ స్టూడెంట్స్ ఫర్ ద రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ సిస్టమ్. ఏంటి సార్ అంటే ఇవన్నీ ఆర్గనైజ్ చేస్తే ఉట్టిగా కూర్చొని చేయడం కాదు. ఇక్కడ ఇట్స్ నాట్ ఏ ఆన్లైన్ స్కూల్ సిస్టమ్, ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఆఫ్లైన్ మోడ్ సిస్టమ్. బట్ ప్రజెంట్ సినారియో ఇస్ ఇట్ ఫంక్షనింగ్ ఆర్ నాట్ వీ డోంట్ నో. బట్ టు ఆర్గనైజ్ చేయాలి. ఏం సార్ అంటే టు కండక్ట్ ద స్టడీ కోర్స్ సార్ కండక్ట్ చేస్తాడు. కాన్ఫరెన్సెస్, సెమినార్స్, వర్క్ షాప్స్, లెక్చర్స్, స్టడీ టూర్స్ ఇవన్నీ రన్ చేసినప్పుడు దే గో టు ద బెనిఫిట్ ఫర్ ద స్టూడెంట్ అండ్ టీచర్స్ అండర్ దిస్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద the residential schools and colleges. రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్ లో లాస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటమ్మంటే ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్గనైజ్ చేయాలి. ఏ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే స్టడీ కోర్స్ కానీ, స్టడీ మెటీరియల్ కానీ, వర్క్ షాప్స్ కానీ, సెమినార్స్ కానీ, లెక్చర్స్ కానీ ఇవన్నీ కండక్ట్ చేసినప్పుడు బెనిఫిట్ అవుతుంది అంటున్నాడు. దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్. Now we come to the point of view, two things we discussed. What is the residential school system, how the admissions are given to them, and one more thing, aims and objectives of this society. There's the 4 points. Now we come to the point of view, Telangana State Social Welfare Residential Schools, that is the TSSWRS. What is the Telangana State Social Welfare Residential School System? Okay. మన స్టేట్ లో ఏంటి సార్ అంటే ఓన్లీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ సిస్టమ్ పెట్టాము. ఇప్పుడు నౌ ఆఫ్టర్ బైఫర్కేషన్ ఆఫ్ దిస్ 2 స్టేట్ ఏపీ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ హియర్ ఇస్ తెలంగాణ స్టేట్. ఇప్పుడు మేము క్వశ్చన్ ఏం చేస్తాడమంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద అబౌట్ ద తెలంగాణ స్టేట్ సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ అంటే ఈ ఆన్సర్ రాయాల్సి వస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ యూ రైట్ సార్, దట్ ఈస్ ద TSSWRS. TS stands for తెలంగాణ స్టేట్, SWRS stands for సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్. ఇది మనకు ప్రజెంట్ సినారియోలో వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ ద థింగ్. ఓకే, తెలంగాణ స్టేట్ సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ సిస్టమ్ ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ అయినా థింక్ చేయాలి. నౌ ఏ న్యూ ఎరా మీన్స్ ఇన్ దిస్ సెంచరీ, ఏ న్యూ ఎరా ఇన్ ద lives of the marginalized people set in with the emergence of the TSWREI society, opening new avenue opportunities for the needy. Okay, ikkada modern era or modern society system, the marginal peoples, marginal means those who have the BPL candidates, below poverty line, or deprived candidates, such as వాళ్ళ కొరకు ఏంటంటే TSWREI ఎస్టాబ్లిష్ అయింది అంటున్నాడు. ఇది ఓపెన్ అయింది ఫర్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ద నీడీ. వాళ్ళ నీడ్ బేస్ చేసుకుని తెలంగాణ సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్, హలో ఇక్కడ SRA WREI ఆ సొసైటీ ఫామ్ అయింది.
Telangana Social Welfare Residential Educational Institution Society, TSWREI Society ఓపెన్ అయింది. ఎవరి కొరకు సార్ అంటే those who have the marginalized people for their children need based. ఎవరు అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. స్పెషల్లీ ద షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ చిల్డ్రన్స్ అండ్ హూస్ పేరెంట్స్ నెవర్ నో వాట్ ఎడ్యుకేషన్ మీన్. ఓకే, ఈ యొక్క మార్జినలైజ్ అవ్వడం అంటే షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ చిల్డ్రన్స్ అంటారు. ఎస్సీ చిల్డ్రన్స్ అండ్ ఎస్టీ చిల్డ్రన్స్ దే డోంట్ నో ద వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ఎడ్యుకేషన్. సచ్ ఎ పేరెంట్స్ whose parents never knew what the education mean. ఓకే, వాళ్ళకి అది కూడా తెలియదట పాపం. విద్య అంటే ఏంది తెలియని పేరెంట్స్ ఉన్నారు. అది మీ ఇంగ్లీష్ లో చెప్తున్నాను. whose parents never knew means KNEW, never knew what education meant. such a marginal children, వీళ్ళ చిల్డ్రన్స్ కొరకి TSWREI సొసైటీ ఫామ్ అయింది. తెలంగాణ స్టేట్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్, TSWREI సొసైటీ. ఓకే, హిత్రట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎర్స్వేల్ APSWREI సొసైటీ. ఓకే, దాని నుంచి బయటకు వచ్చింది అని చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు ప్రజెంట్స్ ఉన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సొసైటీ నుంచి బయటకు వచ్చింది. ఎమర్జ్డ్ యాజ్ ఇండిపెండెంట్ ఎంటిటీ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జూన్ 2014. ఓకే, ఆ APSWREI సొసైటీ నుంచి 2014 లో ఇది అట్మస్ గా ఫామ్ అయింది. అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సొసైటీ యాక్ట్ ఏది ఉందో దాని నుంచి బయటకు వచ్చింది. ఎమర్జ్డ్ అంటే కమ్ టు ది అవుట్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ ఎంటిటీ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జూన్ 2014. 2014 లో TSWREI ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. ద TSWREIS has been cruising along the path glory and catering to dire the educational needs of the poor children hailing from the remote areas and having the least access to the quality education. ఆ రిమోట్ ఏరియాస్ లో ఉన్నటువంటి పీపుల్స్ కానీ మార్జినల్ పీపుల్స్ కానీ ఇది క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. విత్ లాఫ్టీ అండ్ నోబుల్ ఎయిమ్ ప్రొవైడింగ్ ఈక్వల్ ఎడ్యుకేషన్ ఆపర్చునిటీ టు ద పూర్ ఆన్ పార్ విత్ ద అడ్వాంటేజెస్ ద చిల్డ్రన్స్, then the government of Andhra Pradesh established school welfare residential institution. ఆ ఏపీ సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ దాని నుంచి బయటకు వచ్చి ఈ స్టూడెంట్స్ కి ఎవరైతే పూర్ పీపుల్ ఉన్నారో ఆ డిప్రైవ్డ్ మార్జినల్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఏంటమ్మా అంటే లాఫ్టీ అండ్ నో ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. లాఫ్టీ అంటే ఏంటమ్మంటే మీ తెలుగులో గంభీరమైన గౌరవప్రదమైనటువంటి విద్యను అందిస్తుంది. ఎవరికి సార్ అంటే దోస్ హూ హ్యావ్ డిప్రైవ్డ్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ poor peoples. Fully realizing that the death, food, clothes and accommodation and slew of other amenities are the crucial factors coming in the way of disadvantaged children, otherwise the lowest carrier, the government decided their provision, it is the priority. అంటే డెత్ ఫార్ ఫుడ్ అంటున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, తిండి కొరకి, బట్టల కొరకి, అకామిడేషన్ కొరకి ఈ కష్టపడేటువంటి ఆ యొక్క సచ్ చిల్డ్రన్స్, డిసడ్వాంటేజ్డ్ చిల్డ్రన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అటువంటి చిల్డ్రన్స్ కి ఇది ప్రొవిజన్ చేస్తుంది అంటున్నారు. లస్టర్స్ క్యారియర్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఇస్తుంది. ఎవరికి సార్ అంటే దోస్ హూ హ్యావ్ ద డిప్రైవ్డ్ చిల్డ్రన్స్. డిప్రైవ్డ్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే డిప్రైవ్డ్ మార్జినల్ స్టూడెంట్స్ కి, ఆ పూర్ క్యాండిడేట్స్ కి ఏంటమ్మా అంటే ద TSWREI is give the provision for what sir better education for their life or their career, give the bright life to them. Okay, the government decide their provision, it's a priority. గవర్నమెంట్ ఈ తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏంటంటే ప్రొవిజనే ప్రియారిటీ ఇస్తుంది. అంటే గివ్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ప్రొవిజన్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళకి అవకాశం కల్పించాలి. అవకాశం కల్పించడమే మేజర్ క్రైటీరియా అని చెప్తున్నారు. ద TSWREI ఫామ్ అయింది ఎప్పుడమ్మా అంటే జూన్ 2014. దాని నుంచి బైఫర్కేట్ అయింది. ది సొసైటీ హ్యాస్ గ్రోన్ బై ద leaps and bounds with the short span of time. It become the haven boon to these children. ఇది ఏంటమ్మా అంటే షార్ట్ టైమ్ లో ఏంటమ్మా అంటే ఈ యొక్క సొసైటీ TSWREI సొసైటీ షార్ట్ టైమ్ లో ఏం సార్ అంటే లిప్ అండ్ బౌండ్స్ అంటున్నాడు. లిప్ అండ్ బౌండ్స్ విత్ ఇన్ ద షార్ట్ టైమ్ అంటే లిప్ అండ్ బౌండ్స్ అంటే ర్యాపిడ్ ప్రోగ్రెషన్ కాదు. ఇక్కడ ర్యాపిడ్ ప్రోగ్రెషన్ లేదు. ఇక్కడ
ఒక హార్మోనియస్ ప్రోగ్రెస్ లో వీళ్ళకి ఒక బూన్ గా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటుండ్రు. ఈ సచ్ చిల్డ్రన్స్ బూన్ అంటే ఏంటమ్మంటే తెలుగులో వరము అంటారు. హెవెన్లీ బూన్ టు దోస్ చిల్డ్రన్స్ అంటే ఒక స్వర్గం లాగా, వాళ్ళకు ఒక స్వర్గం లాగా ఈ యొక్క అవకాశం కల్పించింది అంటున్నారు. ద సొసైటీ హ్యాస్ గ్రోన్. ఏ సొసైటీ ఏమంటే రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ సొసైటీ గ్రోన్ అప్ అవుతుంది. ఎట్లా సార్ అంటే ర్యాపిడ్ ప్రోగ్రెస్ అంటే ర్యాపిడ్ చేంజెస్ లేకుండా ఏం సార్ అంటే షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైంలో ఈ యొక్క చిల్డ్రన్స్ కి వరం లాగా పనిచేస్తుంది, ఒక స్వర్గం లాగా కనిపిస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ ద థింగ్ హియర్ టు గివ్ ఇట్. స్వీట్నెస్ ఓకే వుడ్ హ్యావ్ ద గోన్ ద వెస్టెడ్ ఇన్ డిజార్టెడ్ ఎయిర్. ఓకే మనం అంటున్నాం కదా ఎడారి గాలిలో ఇదొక ఓయాసిస్ లాగా కనిపిస్తుంది. ఏంటి సార్ అంటే పాపం వాళ్ళ లైఫ్ అంతా ఎట్లా ఉందమ్మా అంటే డెత్ ఫర్ ఫుడ్, క్లాతింగ్ అండ్ షెల్టర్ ఆ టైప్ లో ఉంది. కాబట్టి అట్లాంటి వాళ్ళకి ఈ యొక్క రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ సొసైటీ సిస్టమ్ ఎలా ఉందమ్మా అంటే ఎడారిలో ఓయాసిస్ లాగా ఉంటుంది అని చెప్తారు. స్వీట్నెస్ ఆఫ్ ద గాన్ టు ద వెస్టెడ్ ఇన్ ద డిజర్ట్ ఆఫ్ ఎయిర్ అని చెప్తున్నాడు. ఏంటి సార్ అంటే ఈ సొసైటీ యొక్క ఏదో డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ అయ్యి సినిమా షూటింగ్ లాగా కాకుండా ఇక్కడ ఏంటమ్మా అంటే ఒక హార్మోనియస్ లైఫ్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. ఫర్ దేర్ క్యారియర్స్ దోస్ హు హావ్ ద డిప్రైవ్డ్ మార్జినల్ చిల్డ్రన్స్ కి ఈ యొక్క తెలంగాణ సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సొసైటీ ఏదైతుందో ప్రొవిజన్ కి ప్రియారిటీ ఇస్తుంది. ఆ ప్రొవిజన్ ప్రియారిటీలో ఏంటమ్మంటే వాళ్ళకి కెరియర్ లైఫ్ ఏంటమ్మంటే లస్ట్రస్ అంటున్నాడు. లస్ట్రస్ అంటే వాళ్ళ యొక్క బ్రైట్ క్యారియర్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. ఆఫ్టర్ బైఫర్కేషన్ ఓకే మన బైఫర్కేషన్ అయింది కదా తెలంగాణ ఆంధ్ర బైఫర్కేషన్ యాజ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ బాడీ సిన్స్ 2014 the Telangana Social Welfare Residential Education Institution Society has been raising a head. Okay, after June 2014 తర్వాత ఇది దీని యొక్క సొసైటీ యాక్టివిటీ చాలా ఫంక్షనాలిటీ హై పిచ్ లోకి వచ్చింది అని చెప్తున్నాడు. రైజింగ్ ద హెడ్ అంటే దాని ఫంక్షనాలిటీ కరెక్ట్ గా ఉంది అని చెప్తున్నాడు. విత్ ద అన్డిమినిష్డ్ ఎనర్జీ ఓకే ఎనర్జిటిక్ గా పనిచేస్తుంది. In an attempt to reach out to the children needs, the TSW REIs introduced many innovative programs to churn out and latent talents from the young and a budding genius. Okay, ఇది ఏం చేస్తుందమ్మంటే ఈ జీనియస్ బడ్డింగ్ అనమాట. బడ్డింగ్ అంటే ఏంటమ్మంటే అప్పుడే వికసిస్తున్నటువంటి పిల్లలు అనమాట. ఆ పిల్లలకి సో మెనీ ఇన్నోవేటివ్ ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేస్తుంది. తెలంగాణ Social Welfare Residential Education Institution Society, they run the so many innovative programs for these children. Latent talent అంటే ఆ లర్నర్ లో ఉన్న టాలెంట్స్ కానీ ఆ బడ్డింగ్ యంగ్ చిల్డ్రన్స్ లో ఉన్నటువంటి ఆ ఇష్యూస్ ని బయటకు తీసుకొచ్చింది అని చెప్తున్నాడు. ఓకే విత్ ఈచ్ పాసింగ్ ఇయర్ ఓకే ప్రతి సంవత్సరం ఇయర్స్ పాస్ అవుతుంది. ఈచ్ పాసింగ్ ఇయర్ ద టీ సొసైటీ మీన్స్ ద తెలంగాణ సొసైటీ స్కూల్స్ హ్యాస్ బీన్ యాడింగ్ న్యూ ఫీదర్స్ to its a multitude plumage and a lighting the fire ambition and a hope. Okay, itu టీ సొసైటీ ఏదైతే ఉందో తెలంగాణ సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ టీ సొసైటీ ఏముందమ్మంటే అది రెక్కలు ఇప్పుకుంది అని చెప్తున్నాడు. ఒక బర్డ్ లాగా పోలుస్తున్నాడు. రెక్కలు ఇప్పుకొని ఫీదర్స్ అంటే రెక్కలు, మల్టీ హ్యూడ్ ప్లమేజెస్ అంటే రకరకాల వన్నెలు రంగులు అని చెప్తా అది ఒక బర్డ్ ను పోలిస్తే కానీ ఆ రకంగా తయారైంది అని చెప్తున్నాడు. ఒక కలర్ఫుల్ బర్డ్ గా తయారైంది అని చెప్తున్నాడు. వాట్ సార్ దిస్ ఈస్ ద టీ సొసైటీ స్కూల్స్ అన్ని కూడా అలా తయారైనాయి అని చెప్తున్నాడు. టీ అంటే తెలంగాణ సొసైటీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ సిస్టమ్ లో కలర్ఫుల్ పిక్చర్ కనిపిస్తుంది అని చెప్తుంది. మల్టీ హ్యూడ్ ప్లమేజెస్ అంటే ఏంటమ్మంటే ఈకలే. మల్టీ హ్యూడ్ అంటే వన్నే తెచ్చినాయి లేకపోతే రకరకాల రంగులు కలిగి ఉంది అని చెప్తున్నాడు. లైటింగ్ ద ఫైర్ ఆఫ్ అంబిషన్ అండ్ హోప్ ఇది ఒక ప్రవర్బ్ అనమాట. ఏంటి సార్ అంటే ఒక కాంతిని తీసుకొచ్చింది అని చెప్తున్నాడు. దేనికి సార్ అంటే ఒక యొక్క వెలుతురుని తీసుకొచ్చింది. ఆ విధంగా హోప్ ని మనకు కలుగుతుంది అని చెప్తున్నాడు. తెలంగాణ సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సొసైటీలో ఒక వన్నే తీసుకొచ్చింది అని చెప్తున్నాడు. మీరు అసలు పెద్ద ఫీదర్స్ అంటే న్యూ ఫీదర్స్ అంటే కొత్త రెక్కలను సమకూర్చుకుంది. అంటే ఇట్ బికమ్స్ యాజ్ ద స్ట్రెంథన్ అండ్ ఇట్ బికమ్స్ యాజ్ ద కలర్ఫుల్ అండ్ ఇట్ బికమ్స్ యాజ్ ద కలర్ఫుల్ ఫీదర్స్ అండ్ ప్లమేజెస్ ని డెవలప్ చేసి లైటింగ్ డెవలప్ చేసింది అంటే ఒక
ఒక కాంతివంతమైన జీవితాన్ని ఇస్తుంది అని చెప్తున్నారు. హోమ్స్ ఆర్ దోస్ హూ హ్యావ్ ద యంగ్ చిల్డ్రన్స్ ఆఫ్ ది మార్జినలైజ్డ్ లెర్నర్స్, వాళ్ళకి ఈ పని చేస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ గివెన్ బై ద తెలంగాణ సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ సొసైటీ. వాట్ దిస్ ఆబ్జెక్టివ్స్ నౌ వి గో టు డిస్కస్. ఓకే, ఏంటి దీని యొక్క లక్ష్యాలు ఏంటి అని చెప్తున్నాడు. టు ఎస్టాబ్లిష్, ఫస్ట్ ఏంటమ్మంటే schools establish, maintain, control, manage residential schools and colleges to attract the children belonging to the scheduled caste and scheduled types, hailing from the mostly remotest parts of the district of Telangana, where there is no or a little access to quality education. అది చెప్తున్నాడు. ఎక్కడెక్కడెక్కడైతే రిమోట్ ఏరియాస్ లో ఉన్నారో, ఎక్కడెక్కడైతే డిఫరెంట్ ఏరియాస్ లో ఉన్నారో, ఆ యొక్క డిఫరెంట్ ఏరియాస్ లో లిటిల్ యాక్సెస్ క్వాలిటీ ఉన్నటువంటి ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కడైతే ఉందో వాళ్ళ కొరకి, ఆ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉన్న వాళ్ళ కొరకి ఈ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని, స్కూల్స్ కానీ కాలేజెస్ కానీ. ఎస్టాబ్లిష్మెంట్, మెయింటైన్, కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్ ద రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్. ఎవరిని అట్రాక్ట్ చేయాలమ్మంటే, attract the children belonging to the scheduled caste and tribes hailing from the mostly remotest parts of the districts of Telangana. రిమోట్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉన్నటువంటి రిమోట్ ఏరియాస్ లో ఉన్న పిల్లలు కానీ, లేకపోతే వెదర్ దేర్ ఈజ్ నో ఆర్ లిటిల్ యాక్సెస్ టు క్వాలిటీ, అక్కడ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ లేదు, ఇంకా ఉంటే కూడా ఆ లిటిల్ యాక్సెస్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ కూడా అట్లాంటి పిల్లల్ని కూడా డిస్ట్రిక్ట్ ఏరియాలో, రిమోట్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి చిల్డ్రన్స్ అందరినీ కూడా అట్రాక్ట్ చేసి అడ్మిట్ చేయాలి అని చెప్తున్నాడు. ఎక్కడమ్మంటే రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ సిస్టమ్ లో ఏముందమ్మా అంటే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్, మెయింటెనెన్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ద స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్, తెలంగాణ స్కూల్స్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్. టు ప్రిపేర్, ఇంట్రడ్యూస్, సూపర్వైజ్, innovative and adopt the latest curriculum, syllabus and other programs and conduct of the examination. ఓకే, ఇవన్నీ చేయాలి అని చెప్తున్నాడు. స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ లో చేసే పనులన్నీ చేయాలి. ఏంటమ్మంటే వాళ్ళని ప్రిపేర్ చేయించాలి, లర్నర్స్, ఆ చిల్డ్రన్స్ కి ప్రొవిజన్ ఇవ్వాలి. ఏం ప్రిపేర్ చేయించాలి సార్ అంటే ఇవన్నీ ప్యాటర్న్స్. ఏంటి సార్ అంటే ఇంట్రడ్యూస్ చేయమంటున్నాడు. ఏంటి ఇంట్రడ్యూస్ అంటే కరికులం, న్యూ అడాప్టెడ్ కరికులం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు న్యూ అడాప్టెడ్ కరికులం ఏంటంటే NP 2020 వచ్చింది. ఆ కరికులం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, ఆ సిలబస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సూపర్వైజ్ అండ్ ఇన్నోవేటివ్ ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేయాలి, వాళ్ళని మానిటరింగ్ చేయాలి, వాళ్ళని మానిటరింగ్ సూపర్వైజ్ చేస్తూ ఇన్నోవేటివ్ ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేయాలి అని చెప్తున్నాను. అవి కాకుండా కూడా అదర్ ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేయాలి. కండక్ట్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినేషన్, ఇవన్నిటికి కూడా ప్రిపేర్ చేయాలి ఫర్ ద సెకండ్ ఆబ్జెక్టివ్ యాజ్ గివెన్ టు అస్. నెక్స్ట్ వన్, టు ఆర్గనైజ్ అండ్ కండక్ట్ ద స్టడీ కోర్సెస్. ఓకే, ఆ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ సిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి టీచర్స్ చేయాల్సిన పని చెప్తున్నాడు. ఈ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే స్టడీ కోర్స్ కండక్ట్ చేయాలి, ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే టీచర్స్ కి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వాలి, కాన్ఫరెన్సెస్, లెక్చర్స్, సెమినార్స్, వర్క్ షాప్స్, స్టడీ టూర్స్, like for the benefit of the staff and students to keep the abreast of the changing pedagogical and learning strategies. ఇవన్నీ చేయడం ద్వారా ఏంటంటే వాళ్ళకి ఊపిరిచ్చిన వాళ్ళం అవుతుంది. అబ్రీస్ట్ ఆఫ్ ద చేంజింగ్ పెడగాజికల్ అండ్ లెర్నింగ్ స్ట్రాటజీ. పెడగాజీ ప్యాటర్న్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే మెథడాలజికల్ ప్యాటర్న్, తర్వాత ఇంకోటి ఏంటి సార్ అంటే లెర్నింగ్ స్ట్రాటజీ, రెండు కూడా చేంజ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. ఏంటి సార్ అంటే వీ హ్యావ్ టు ఆర్గనైజ్ దీస్ థింగ్స్, ఇవన్నీ మనం ఆర్గనైజ్ చేయాలి అని చెప్తున్నాడు. ఏంటి సార్ అంటే సెమినార్స్ కానీ, వర్క్ షాప్స్ కానీ, కాన్ఫరెన్సెస్ కానీ, స్టడీ కోర్స్, లెక్చర్స్ అవర్స్, ఇవన్నీ కూడా ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ప్రాపర్ వేలో అప్డేట్ అవుతే పెడగాజీ అండ్ లెర్నింగ్ స్ట్రాటజీ కోపప్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాను. టు ఎక్స్ప్లోర్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏ న్యూ వే ఆఫ్ ఇంపార్టింగ్ నాలెడ్జ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ లెర్నింగ్ ఇన్ టు ఎంజాయబుల్ జర్నీ, ఓపెనింగ్ న్యూ విస్టాస్. ఓకే, ఇక్కడ ఎక్స్ప్లోర్ ద నాలెడ్జ్ అనేది ఏంటంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ బేస్ ఉండాలి, అది ఇంపార్టింగ్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు, అది ఎంజాయబుల్ జర్నీ ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. ఇట్స్ నాట్ ఏ హార్డిల్స్, ఇట్స్ నాట్ ఏ డిఫికల్టీస్, వాట్ ఎవర్ ద గివెన్ ద నాలెడ్జ్ టు దే లర్నర్స్, దే గివ్ ద వాట్స్ ఆర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ బేస్డ్ నాలెడ్జ్ ప్రొవిజన్ ఇవ్వాలి అంటున్నాడు. ఓకే, టు యాన్యుల్ అండ్ మిటిగేట్ ద హైరార్కీ ఆఫ్ సోషల్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్
economic status, gender relation, culture and diversity, as well as the uneven economic development which is deeply influence access to the education for the deprived communities. ఈ annul and mitigate అనేది ఎరాడికేట్ చేయాలి అని చెప్తారు. annul and mitigate అంటే ఏంటంటే తొలగించడము. ఓకే, ద హైరార్కీ అంటే ఆ స్టెప్ బై స్టెప్ ఏం తొలగించాలి అంటే ఈ మార్జినల్ కమ్యూనిటీస్ లో కానీ, ఈ డిప్రైవ్డ్ కమ్యూనిటీస్ లో కానీ మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఆ యొక్క ఇంజస్టిఫికేషన్స్ కానీ, తర్వాత జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ కానీ ఇవన్నీ ఉండకుండా, కల్చర్ డైవర్సిటీ, ఈ కల్చర్ ఆ కల్చర్ అని కొట్లాడకుండా అవన్నీ ఎరాడికేట్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఏంటి సార్ అంటే సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో టు యాన్యుల్ అండ్ మిటిగేట్ మీన్స్ రిమూవ్. టు యాన్యుల్ అండ్ మిటిగేట్ అంటే నిరోధిస్తుంది. మీ తెలుగు భాషలో ఏం నిరోధిస్తుందమ్మా అంటే సోషల్ ఇన్ఈక్వాలిటీని రిమూవ్ చేస్తుంది. ఎకనామిక్ ప్రాబ్లమ్స్, స్టేటస్ ఉంటుంది కదా, జెండర్ రిలేషన్స్, కల్చర్ డైవర్సిటీ, యాజ్ వెల్ యాజ్ ద uneven economic development which deeply influence access to the education for the deprived. Uneconomic ఆ ప్యాటర్న్ కూడా ఇది రిమూవ్ చేస్తుంది అని చెప్తాను. సోషల్లో ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఏవేవైతే ఉన్నాయో అవన్నిటిని కూడా ఎరాడికేట్ చేయడము దీని యొక్క మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్ అని చెప్తున్నాను. దట్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్ హ్యాస్ గివెన్ ఇన్ ద సోషల్ రెసిడెన్షియల్ వెల్ఫేర్ ఇన్స్టిట్యూషన్. టు ఎన్షూర్ ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ స్పెషల్లీ టు ద గర్ల్స్ belonging to the SC and ST communities among the disadvantaged rural and other urban poor who are educationally most vulnerable. Okay, ఇంకేం చేస్తుందమ్మా అంటే it gives for the provision of education for not only the SC/ST communities along also disadvantaged రూరల్ ఏరియాస్ లో ఉన్నటువంటి అర్బన్ లో కూడా పూర్ ఉండొచ్చు, రూరల్ లో కూడా పూర్ ఉండొచ్చు, వాళ్ళకు కూడా ఎడ్యుకేషనల్ ప్రొవిజన్ ఇస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. ఫార్ ద SC/ST గర్ల్స్ తో పాటు ఈ టైప్ ఆఫ్ గర్ల్స్ కూడా ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవిజన్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ ద కంపల్సరీ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది స్పెషల్లీ టు ద గర్ల్స్ బిలాంగింగ్ టు ద SC/ST కమ్యూనిటీస్. అంటే SC/ST కమ్యూనిటీస్ లో ఉన్నటువంటి గర్ల్స్ కే కాకుండా రూరల్ ఏరియాలో అదర్ బ్యాక్వర్డ్ పీపుల్స్ ఉంటారు కదా, డిప్రైవ్డ్ మార్జినల్ లెర్నర్స్, వాళ్ళకి రూరల్ ఏరియాలో కాకుండా కూడా అర్బన్ ఏరియాలో కూడా ఈ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్స్ కి, స్టూడెంట్స్ కి ప్రొవిజన్ ఉంటుంది అని చెప్తుంది. ఏంటంటే ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్. టు క్యాటర్ an excellent teaching learning environment conducive to the effective assimilation new concept and connecting the classroom knowledge to the life experience of the children. ఇక్కడ ఈ ప్యాటర్న్ అంతా ఉంటుంది ఏం చెప్తున్నాడు. ఏంటి సార్ అంటే ఎక్సలెంట్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ సిస్టమ్ లో. ఏంటి సార్ అంటే క్రియేట్ అంటే క్రియేట్ చేస్తుంది. ఎక్సలెంట్ లెర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్, టీచింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కనిపిస్తుంది. అండ్ ఫేవరబుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది. ఎఫెక్టివ్ అసిమిలేషన్ మీన్స్ యాడ్ టు ద న్యూ కాన్సెప్ట్ అండ్ కనెక్టింగ్ ద క్లాస్ రూమ్ నాలెడ్జ్ టు ద లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్. వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని, న్యూ నాలెడ్జ్ ని, న్యూ ఇన్నోవేటివ్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ రన్ అవుతాయి అని చెప్తున్నారు. అంటే అదర్ స్కూల్స్ కన్నా ఇక్కడ ఫెచ్చింగ్ ఉంటుంది అని చెప్పడం ఇండైరెక్ట్లీ. టు క్రియేట్ సచ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేర్ ద చిల్డ్రన్ క్యూరియాసిటీ ఇన్ ద అరౌజ్డ్. ఈ విధంగా చేయాలి అని చేస్తారన్నమాట. ఆ విధంగా చేసినప్పుడు వానికి ఏంటంటే క్యూరియాసిటీ డెవలప్ అవుతుంది. అరౌజ్ అంటే ఇట్ బికమ్స్ బ్లో అవుతుంది. paves the way for the inventiveness and uninhibited and a constant querying encouraged. ఓకే, దీనివల్ల ఆ క్యూరియాసిటీ ఎప్పుడైతే డెవలప్ అవుతుందో వాడి యొక్క ఇన్వెంటివ్నెస్ పెరుగుతుంది. ఇన్వెంటివ్నెస్ అంటే సర్చింగ్ సిస్టమ్ పెరుగుతుంది. వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటమ్మా అంటే వారి క్వెరీస్ డెవలప్ అవుతుంది. క్వెరీస్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే ప్రశ్నించడం అనేది జరుగుతుంది అంటున్నాడు. కాన్స్టెంట్ క్వెరింగ్ ఎన్కరేజ్డ్. ఓకే, అన్ఇన్హిబిటెడ్ అంటే అన్లిమిటెడ్ గా, అంటే వాడి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ప్రశ్నలు అడగడానికి వీలుంటుంది. ఎక్కడైతే ప్రశ్నలు అడుగుతాడో అక్కడ వానికి కావాల్సినటువంటి మ్యాటర్ దొరుకుతుంది. ఆ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ కనిపిస్తుంది అని చెప్తున్నాను. ఏంటి సార్ అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ డెవలప్ చేసినప్పుడు ఎక్కడ సార్ అంటే న్యూ కాన్సెప్ట్, ఇన్నోవేటివ్ ప్యాటర్న్ అండ్ ఎక్సలెంట్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ టైప్ ఆఫ్ టీచింగ్ లో ఏంటి సార్ అంటే ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి అని చెప్పారు. ఇన్వెంటివ్నెస్ అంటే ఏంటంటే
సెర్చ్ చేయడానికి ఎంక్వైరీ ప్యాటర్న్ డెవలప్ అవుతుంది. ఆ ఎంక్వైరీ ప్యాటర్న్ తో పాటు ఏంటంటే అన్ఇన్హిబిటెడ్ కాన్స్టెంట్ క్వెరీ డెవలప్ అవుతుంది. అంటే కాన్స్టెంట్ గా అంటే కన్స్ట్రక్టబుల్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తాడు అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. కన్స్ట్రక్టబుల్ అంటే రీజనబుల్ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయడం జరుగుతుంది అని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ ద ఎన్కరేజ్డ్ ఇన్ ది స్కూల్ ఆబ్జెక్టివ్స్. నెక్స్ట్ వన్, టు ప్రొవైడ్ ద చిల్డ్రన్ విత్ ఏ వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇంకా ఈ స్కూల్ సిస్టమ్ లో ఏంటమ్మా అంటే వెరైటీ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. వెరైటీ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే నాట్ ద కామన్ ప్యాటర్న్ లో లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కాకుండా వెరైటీగా ఉంటుంది. వెరైటీ మీన్స్ టు డిఫర్, మేకింగ్ అండ్ డూయింగ్ ద థింగ్స్. ఏంటి సార్ అంటే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి సార్ అంటే ఎల్బిడి ప్యాటర్న్ ఉంటుంది. ఎల్బిడి ప్యాటర్న్ అంటే లెర్నింగ్ బై డూయింగ్ ద థింగ్స్, మేకింగ్ అండ్ డూయింగ్ ద థింగ్స్. ఇక్కడ వాడే మేక్ చేయాలి, మేక్ అంటే ఐటమ్ ప్రిపేర్ చేయాలి, వాడే తయారు చేయాలి. డూయింగ్ ద థింగ్స్, ఎక్స్పెరిమెంటేషన్, రీడింగ్, డిస్కసింగ్, క్వశ్చనింగ్, లిజనింగ్, థింకింగ్, రిఫ్లెక్టింగ్, ఎక్స్ప్రెసింగ్ వన్ సెల్ఫ్ అండ్ స్పీచ్ మూమెంట్స్, రైటింగ్ అండ్ బోత్ ఇండివిజువల్ అండ్ విత్ అదర్స్. ఇవన్నీ రన్ అవుతాయి అని చెప్తున్నాడు ఈ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ లో. ఈ స్కూల్ సిస్టమ్ లో ఏంటమ్మా అంటే అదే లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఎక్కడ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది సార్ అంటే ఎల్బిడి ప్యాటర్న్, లెర్నింగ్ బై డూయింగ్ ద్వారా వస్తుంది, పార్టిసిపేషన్ ద్వారా వస్తుంది, థింక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అండ్ రీడింగ్, డిస్కషన్, డిబేట్స్, క్వశ్చనింగ్, లిజనింగ్, థింకింగ్, రిఫ్లెక్షన్ అనమాట. ఒక ఇష్యూ ఉంటుంది, ఆ ఇష్యూ అంతా విన్నాక ఆ రిఫ్లెక్టివ్ ఏం చెప్పాలనేది మీకు వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం మీకు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఉంది ఎక్కడమ్మా అంటే డ్రామా అండ్ ఆర్ట్ ఎడ్యుకేషన్ కాకుండా ఇంకో ప్రాజెక్ట్ ఉంది రిఫ్లెక్టివ్. మీరు అది మొత్తం రీడ్ చేసి దాని మీద మీ అభిప్రాయం చెప్పాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద రిఫ్లెక్టింగ్. ఇవన్నీ కూడా రన్ అవుతాయి అని చెప్తున్నాడు ఎక్కడమ్మంటే ఈ ప్యాటర్న్. అండర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ వన్ సెల్ఫ్, ఓకే, వాడే ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి, వాడే మాట్లాడాలి. స్పీచ్ మూమెంట్ ఆర్ రైటింగ్ మూమెంట్, ఆ రైటింగ్ స్కిల్స్ కానీ స్పీచింగ్ స్కిల్స్ కానీ డిబేట్స్ కానీ అది రెండో జరగచ్చు. వాడు ఇండివిజువల్ లో చేయొచ్చు, గ్రూప్ లో చేయొచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ఆబ్జెక్టివ్స్ రన్ అవుతాయి అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఏం సార్ అంటే యాక్టివిటీస్ మోర్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. To enable the children from marginalized section of society procure the knowledge and skill related to a work to gain the definite edge and a respect among their peers as well as from the other privileged section. ఇక్కడ అడ్వాంటేజెస్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. మార్జినలైజ్డ్ సెక్షన్ నుంచి వచ్చినటువంటి సొసైటీ ప్రొక్యూర్ ద నాలెడ్జ్ అండ్ స్కిల్ రిలేటెడ్ వర్క్. ఆ యొక్క ఏ ప్యాటర్న్ నుంచి వచ్చినటువంటి చిల్డ్రన్స్ ఎవరైనా ఉండని ఎక్స్పైజెడ్ వాళ్ళంతా కూడా ఏంటమ్మా అంటే నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తారు. కాంపిటేటివ్ స్కిల్స్, వర్క్ రిలేషన్ ఓరియంటెడ్ స్కిల్స్ అన్ని కూడా డెవలప్ అవుతాయి. టు గెయిన్ ఏ డెఫినెట్ ఎడ్జ్ అండ్ రెస్పెక్ట్ అమాంగ్ ద పీర్స్. సార్ ఇంకోటి ఏంటమ్మా అంటే ఆ యొక్క పీర్ గ్రూప్ ఉన్నటువంటి లెర్నర్స్ అందరూ కూడా దే దెమ్సెల్వ్ రెస్పెక్ట్ ఈచ్ అదర్. అది రన్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్రమ్ ది అదర్ ప్రివిలేజ్ సెక్షన్. ఓకే, వేరే ప్రివిలేజెస్ అంటే వేరే కమ్యూనిటీస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని కూడా దే గివ్ ద రెస్పెక్ట్ టు దెమ్. వాళ్ళని రెస్పెక్ట్ చేయాలి అనే యొక్క ఐటమ్ ఇక్కడ డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎక్కడ సార్ అంటే ఈ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ సిస్టమ్. పిల్లల్ని తమను తాము గౌరవించుకోవడం కాకుండా ఇతర కమ్యూనిటీస్ పిల్లల్ని కూడా గౌరవించడం అనేది ఒక గొప్ప అడ్వాంటేజెస్ కింద చెప్తున్నాడు. ఎప్పుడు సార్ అంటే వాడికి నాలెడ్జ్ అండ్ రిలేటెడ్ వర్క్ స్కిల్ తెలిసినప్పుడు ఇవన్నీ డెవలప్ అవుతాయని చెప్తున్నాడు. To introduce the innovative practice in the science education to enable them children acquire the sense of inquisitiveness and inculcate the scientific temper and imbibe the scientific methods and attitude. ఇంకా ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఆ సైంటిఫిక్ ప్యాటర్న్ అంతా డెవలప్ అవుతుంది. సైంటిఫిక్ మెథడ్, సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్ అండ్ సైంటిఫిక్ యాటిట్యూడ్ ఇవన్నీ కూడా ఇంబైబ్ చేయడం జరుగుతుంది. సెన్స్ ఆఫ్ ఇన్క్విసిటివ్నెస్, ఓకే, ఈ యొక్క ఇన్కల్కేట్ ద సైంటిఫిక్ టెంపర్ అంటే శాస్త్రీయ దృక్పథము, శాస్త్రీయ అలవాట్లు, శాస్త్రీయ ఆలోచన ఇవన్నీ జరుగుతాయి అని చెప్తున్నారు. ఎక్కడ సార్ అంటే ఇన్నోవేటివ్ ప్రాక్టీస్ లో కొత్తదనంగా మనం ఆ స్కూల్ టీచర్స్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ సిస్టమ్ లో టీచర్స్ యొక్క టీచింగ్ లెర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్నోవేటివ్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ జరిగితే ఇవన్నీ రన్ అవుతాయి అని చెప్తున్నారు. టు క్రియేట్ ఏ అడ్వకేట్ ఫెసిలిటీ స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్. లాస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్తున్నాం అంటే లాస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ లో వాళ్ళకి
నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి సార్ అంటే వాళ్ళకి నీట్ గా అడక్వేట్ అంటే సఫిషియంట్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంటుంది ఆన్ ద వాట్స్ ఆర్ గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ టు క్రియేట్ అంటే వాడి ప్రొవిజన్ ఉంది అక్కడ. ఏం ప్రొవిజన్ సార్ అంటే వాడు ఓన్లీ అకాడమిక్ సైడే కాకుండా దే గో టు డూ ద co-curricular activity based, they go to have the facilities by the government of Telangana for what are adequate అంటే sufficient facilities for the sports and games. వాళ్ళకి గ్రౌండ్ ఉంటుంది, దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. దే గో టు డెవలప్ ద ఫిజికల్లీ స్ట్రెంథన్, డెవలప్ ఏ ప్లే ఫీల్డ్స్ అండ్ ఎనేబుల్ ద చిల్డ్రన్ ఈవీ అండ్ స్కీన్ ఇంట్రెస్ట్ co-curricular అండ్ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్. ఇది కూడా అడ్వాంటేజెస్ అవుతుంది అని చెప్తుంది చిల్డ్రన్స్ కి. ఏం సార్ అంటే ఈ యొక్క తెలంగాణ సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సొసైటీ ఇవన్నీ ప్రొవిజన్ ఇస్తుంది. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద అకాడమిక్ సైడ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ కాకుండా ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ సైడ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ కూడా ప్రొవిజన్ ఉంది అని చెప్తున్నాను. దట్ ఈస్ గివెన్ బై దిస్ థింగ్ టు యూ, దట్ ఈస్ ద థింగ్ టు యూ. ఓకే, షల్ ఐ కంటిన్యూ or shall I stop? Tomorrow we will discuss the what are the tribal welfare schools, their objectives, and backward school objectives. Some open school, municipal schools we complete tomorrow and day after tomorrow this chapter will complete first unit. Okay, those who have the coordinator, just you put the attendance to me. Okay, now we discuss. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Okay, sir.